ஹலோ வியூவர்ஸ், அனைவருக்கும் வணக்கம். இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது cyclic voltammetry and I am Singaravelu from eNoteach. இந்த ப்ரெசன்டேஷனுக்கு தேவையான ரிசோர்ஸஸ் அண்ட் ரெஃபரன்ஸ் மெட்டீரியல்ஸ் எல்லாம் அக்சஸ் பண்ணணும்னா நீங்கள் ஜேர்னல் ஆஃப் கெமிக்கல் எஜுகேஷன் 2018 இந்த ஆர்டிக்கிளை நீங்கள் ரெஃபர் பண்ணலாம், which is a open source article. It doesn't need any subscription or membership fee from American Chemical Society. And இன்னொன்று வந்து இந்த புக் எலக்ட்ரோகெமிஸ்ட்ரி பிரின்சிபல்ஸ் மெத்தட்ஸ் அண்ட் அப்ளிகேஷன்ஸ் published by Oxford University Press in 1993. இந்த cyclic voltammetry அப்படிங்கிற interfacial electrochemical technique வந்து பார்த்தீங்கன்னா it falls under the category of dynamic technique wherein the current flow is not equal to zero in contrast to the static technique. இங்க பார்த்தீங்கன்னாக்க current flow is equal to zero, அதாவது எந்த விதமான net reactionும் இருக்காது. இங்க under equilibrated condition, when you measure the potential between two systems and based on the Nernst equation, you could identify or correlate the concentration of ions of interest. இது வந்து static technique. இந்த dynamic techniqueல நம்ம முன்னமே பார்த்த மாதிரி there will be a flow of current. அது எப்படி வருது அப்படின்னாக்க either you control the potential or you control the current. So in the control the current பண்ணும்போது then you make a plot of the resulting current and versus time. அதுதான் வந்து controlled current techniqueல, controlled current coulometryல அந்த மாதிரி பண்ணுவாங்க. controlled potential பண்ணும்போது either you could vary the potential or you could keep the potential fixed. So இதுல இந்த கேட்டகரியில வேரி பண்ற டெக்னிக்ல தான் நம்மளுடைய இந்த cyclic voltammetry comes. அது வந்து it is a plot of measured current versus the potential that is kept on varied during the experiment. ஓகேங்களா? So what is the safety measures you have to take care of when you are performing the cyclic voltammetry? First thing, நீங்கள் வந்து personal protective equipments வந்து ப்ராப்பராக யூஸ் பண்ணிக்கணும். although இந்த current passed வந்து இதில் வந்து it is of a very small magnitude, it is good that you take care of all the essential precautions. whenever நீங்கள் இந்த chemical electrochemical cell handle பண்ணும்போது you have to disconnect the electrochemical cell from the potentiostat and then நீங்கள் வந்து அதை handle பண்ணணும். அது வந்து ஒரு good experimental procedure implementing a safety precautions. இதில் பார்த்தீங்கன்னாக்க principal applications of cyclic voltammetry. இப்போ cyclic voltammetry எந்தெந்த மாதிரியான இடங்கள்ல பண்ணுறாங்க, ஏன் பண்ணணும், அது பண்ணாக்க என்ன மாதிரியான இன்ஃபர்மேஷன் நம்ம டெடியூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்க உங்களுக்கு ஒரு எலக்ட்ரோகெமிக்கல் ரியாக்ஷன் இருக்கு, அதோட மெக்கானிசம் நீங்க அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணணும். அது வந்து ரிவர்சிபிளா இல்லை நான் ரிவர்சிபிளா குவாசி ரிவர்சிபிளா அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கணும். அப்படின்னாக்க the first technique that comes to your anyone's mind is cyclic voltammetry. அது வந்து it's very simple to perform and it's very quick. அந்த cyclic voltammogram டேட்டாவை பார்த்துட்டு you could clearly tell and conclude whether the redox reaction that is occurring is reversible or irreversible in nature or it is quasi reversible. And அப்புறம் அது மட்டும் இல்லாமல் the number of electrons transferred you can tell from the cyclic voltammogram data. The redox reaction அது வந்து surfaceல நடக்குதா, is it a surface absorbed phenomenon or is it occurring in the free electrolyte bulk electrolyteல நடக்குதா அப்படிங்கிறதையும் I mean interfaceல நடக்குதா அப்படிங்கிறதையும் நீங்க சொல்லலாம். Semi quantitative analysis of reaction rate you could conclude, you can calculate from the cyclic voltammogram data. ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்க இந்த I value அந்த current, the signal current வந்து it is related to the
concentration of the redox species that is being formed during the at a given particular potential. So that is directly correlatable to the concentration, and that concentration is related to the current. So adanal you could come up with a semi-quantitative analytical number for a rate of a reaction, and you can calculate a double layer capacitance, a Faraday current calculate பண்ணலாம், and formal potential of a redox system can be calculated from the cyclic voltammetry data. இதெல்லாம் வந்து ஒரு principal applications of cyclic voltammetry. And next, இந்த cyclic voltammetry அப்படின்ற டெக்னிக்ல ஒரு input signal நம்ம கொடுக்கிறோம். அது வந்து which is a potential. அதோட பொட்டன்ஷியல் வந்து நம்ம வந்து வேரி பண்ணிட்டே இருக்கோம். அது வேரி பண்றது வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னாக்க, if we make a plot of potential on y axis and time on the x axis, பார்த்தீங்கன்னாக்க இனிஷியல் EI பொட்டன்ஷியல்ல இருந்து E max potential வரைக்கும் போகுது இனிஷியலா. And in the change, rate of change இருக்குதுங்களா, and that is called sweep rate or dE by dt. And from the E max, potential maximum ல இருந்து in a reverse direction, அது it changes at the same rate. இங்க என்ன ரேட்ல சேஞ்ச் ஆச்சோ அதே ரேட்ல சேஞ்ச் ஆகி, but in a reverse direction, it approaches to a potential minimum. இது வந்து ஒரு half cycle. E max potential இருந்து E minimum potential வந்து ரீச் ஆயிருக்கு. இது ஒரு half cycle. இது இப்ப திரும்ப E minimumல இருந்து E max போய் ரீச் ஆகும்போது இந்த பார்ட் இது வந்து ஒரு complete cycle. From E max it reaches to E minimum and then it reaches to the E max. இது வந்து ஒரு complete cycle. இந்த மாதிரி ஒண்ணோ அல்லது பல cyclesோ பண்ணி நமக்கு தேவையான இன்ஃபர்மேஷன்ஸை நம்ம டெடியூஸ் பண்ணலாம் cyclic voltammetric experimentல இருந்து. And then from E max it reaches to either EI க்கும் வந்து நிறுத்தலாம் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டை, அல்லது you could stop it at E final. அந்த மாதிரி நிறுத்தும் போது EF, அதுதான் இங்க EFன்னு டினோட் பண்ணியிருக்காங்க. So அந்த redox reaction நடக்கிறது வந்து the elementary steps of a redox reaction அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்க, you could இந்த ஃபிகர்ல அதை தான் ரெப்ரசென்ட் பண்றாங்க. இது வந்து எலக்ட்ரோட் அண்ட் இது வந்து எலக்ட்ரோலைட், இந்த சைடில் இருக்கிறது. இந்த இடம் வந்து இன்டர்ஃபேஸ் ஆஃப் த எலக்ட்ரோட் அண்ட் த பல்க் எலக்ட்ரோலைட். ரிடாக்ஸ் ஸ்பீசிஸ் நம்மளுடைய பல்க் எலக்ட்ரோலைட்ல இருந்து இந்த O இன்ஃபினிட்டின்னு போட்டிருக்காங்க இல்லையா, ஆக்சிடைஸ்டு species at in the bulk at a far distance from the electrode. அது வந்து diffusionங்கிற ஒரு phenomenonல it reaches close to the electrode or electrolyte in the interface கிட்ட வருது. அந்த ரீச் ஆன ஒரு ஸ்பீசிஸை வந்து O ஸ்டார்னு இங்கே டினோட் பண்ணியிருக்காங்க. இந்த KD அப்படிங்கிறது வந்து mass transfer coefficient which is an indication of the mass transport at the diffusion phenomena. இந்த O star வந்து oxidized species னு சொன்னோம் இல்லையா, இப்போ வந்து அது ஸ்டெப் 2 and 4, ஸ்டெப் 2, 3 and 4 ஒரு என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்க, நம்மளுடைய இந்த ஆக்சிடைஸ் ஸ்பீசிஸ் வந்து ஒரு அயானா இருக்கு இல்லையா, இட் குட் பி இண்டிவிஜுவல் அயானா இருக்க முடியாது எலக்ட்ரோலைட்ல. அதை சூழ்ந்து இப்போ அது வந்து பாசிட்டிவ் அயானா இருந்தது அப்படின்னாக்க, அது அதை சுற்றி ஒரு நெகட்டிவ் அயான் அட்மாஸ்பியர் கிரியேட் ஆகும் பை நேச்சர். அது வந்து அந்த சால்வெண்ட்டோட மாலிகுல்ஸ் வந்து அப்படி சூழ்ந்திருக்கும். இதே ஒரு கேட்டயானா இருந்துச்சுன்னா அதை சுற்றி ஒரு ஆனையான் சால்வெண்ட் மாலிகுல் சூழ்ந்திருக்கும் இல்லையா. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு சால்வேட்டட் அயான்ஸ் இருக்கிற ஒரு இடத்துல இது வந்து நம்மளுடைய அயான்ஸ் தட் இஸ் ஃப்ரீலி அவைலபிள் இன் த எலக்ட்ரோலைட். அந்த மாதிரியான ஒரு ஃபினாமினா இந்த எலக்ட்ரோட்லேயும் நடக்கும், டிபெண்டிங் ஆன் த எலக்ட்ரோட் பொட்டன்ஷியல். இது பாசிட்டிவோ நெகட்டிவோ இருக்கும்போது அதுக்கு பக்கத்தில் இருக்க ரீஜியன் இதோட ஆல்டர்னேட் சார்ஜஸை அட்ராக்ட் பண்ணி அந்த டபுள் லேயரை ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ நம்மளுடைய இந்த
oxidized species அடுத்த கட்டமா என்ன நடக்குது அப்படின்னாக்க ரீஅரேஞ்ச்மெண்ட் ஆகும். இந்த ரீஅரேஞ்ச்மெண்ட் வந்து it happens in a time scale of 10 to the power minus 8 secondsல அப்படின்னு ஒரு தோராயமா சொல்றாங்க. ரீஅரேஞ்ச் ஆகி இன்னும் கிட்டக்க வருது இந்த இடத்துல வந்த பிறகு அந்த சால்வெண்ட் நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா, சால்வெண்ட் மாலிகுல்ஸ் இப்போ H2O அப்படின்னாக்கா H ப்ளஸ் அண்ட் OH மைனஸ் அந்த மாதிரியான அந்த சால்வேட்டட் அயான்ஸ் இருக்கிற ஒரு டைபோல்ஸ் வந்து இட் அகெயின் ரீஅரேஞ்சஸ் இந்த இடத்துல அண்ட் that happens in the time scale of 10 to the power minus 10 secondsல அது நடக்குது. ஃபர்தரா இந்த சென்ட்ரல் அயான் அப்புறம் இந்த லிகண்ட் ஆல்ட்ரேஷன்ஸ், ஏன்னா இங்கே உள்ள எலக்ட்ரோட் பொட்டன்ஷியல்ஸ்க்கு தகுந்த மாதிரி அது வந்து ரீஅரேஞ்ச் ஆர் ரீஓரியன்டேஷன் ஆகும். அண்ட் இது இட் ஹேப்பன்ஸ் இன் த டைம் ஸ்கேல் ஆஃப் 10 to the power minus 14 செகண்ட்ஸில் இது நடக்கும். இது எல்லாம் மாறி இது இந்த எலக்ட்ரோட் கிட்ட வந்து ஃபர்தராக இந்த எலக்ட்ரோட்ல இருந்து ஒரு எலக்ட்ரான் இங்கே டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகுது நம்மளுடைய ஆக்சிடைஸ்டு ஸ்பீசிஸ்க்கு. அந்த எலக்ட்ரானை அக்செப்ட் பண்ணிட்டு நவ் இட் பிகம்ஸ் இட் இஸ் கால்டு ரெடியூஸ்டு ஸ்பீசிஸ் இல்லைங்களா. இந்த ஓவராலாக இந்த ஸ்டெப்ஸ் இந்த 2 to 5ல இங்கே நடக்குது இல்லையா, நம்ம சொன்னோம்ல ரீஅரேஞ்ச்மெண்ட் ஆஃப் அயான்ஸ் அண்ட் ரீஅரேஞ்ச்மெண்ட் ஆஃப் சால்வெண்ட் டைபோல்ஸ், அப்புறம் சென்ட்ரல் அயான் லிகண்ட் ஆல்ட்ரேஷன்ஸ், இது அப்புறம் ஃபிஃப்த்தாக நடந்தது சார்ஜ் டிரான்ஸ்ஃபர், அது எலக்ட்ரான் டிரான்ஸ்ஃபர். இந்த எல்லாம் இந்த காம்பினேஷன் ஆஃப் தி ஸ்டெப்ஸ் 2 to 5 இஸ் டோட்டலி கால்ட் ஆல்டுகெதர் கால்ட் சார்ஜ் டிரான்ஸ்ஃபர். ஓகேங்களா. அப்புறம் இந்த விச் இஸ் டினோட்டட் பை KC ஆர் KA, இது ஃபார்வர்ட் ப்ராசஸ், இன்னொன்று வந்து ரிவர்ஸ் ப்ராசஸ். அதாவது இன்னும் கிளியராக சொல்ல போனாக்க ரேட் கான்ஸ்டன்ட் ஃபார் அ கேத்தோடிக் ரியாக்ஷன் ப்ராசஸ், ரேட் கான்ஸ்டன்ட் ஃபார் அ ஆனோடிக் ரியாக்ஷன் ப்ராசஸ். ஆனோடிக் ரியாக்ஷன்னாக்கா ஆக்சிடேஷன், ஆக்சிடேஷன் அப்படின்னாக்கா ரெடியூஸ்டு ஸ்பீசிஸ், அதாவது எலக்ட்ரான் ஃபுல்லாக சாட்டிஸ்ஃபைடான ஒரு ஸ்பீசிஸ் அதுலேருந்து எலக்ட்ரானை இங்கே எலக்ட்ரோடுக்கு கொடுத்துட்டு ஆக்சிடைஸ் ஆகி ஆக்சிஜன் எலக்ட்ரான் டிப்ளீட்டட் ஸ்பீசிஸாக கன்வெர்ட் ஆகிறது தான் வந்து ஆக்சிடேஷன் ப்ராசஸ். O ஸ்டார்னு இங்கே டினோட் பண்ணியிருக்காங்க. இந்த ப்ராசஸ் வந்து KA அப்படின்ற இதில் நம்பரில் ரெப்ரசென்ட் பண்ணுறாங்க, K சப்ஸ்கிரிப்ட் A. இதோட ரிவர்ஸ் ப்ராசஸ், அந்த ஆக்சிடைஸ்டு ஸ்பீசிஸ் அதாவது எலக்ட்ரான் டிஃபிஷியன்ட் ஸ்பீசிஸ் when it comes closer to the electrode and it happens through the steps 2, 3, 4 and 5, நம்ம ஏர்லியராக சொன்ன மாதிரி அதான் அந்த அயான் ரீஅரேஞ்ச்மெண்ட், சால்வெண்ட் டைபோல் ரீஅரேஞ்ச்மெண்ட், அப்புறம் சென்ட்ரல் அயான் லிகண்ட் ஆல்ட்ரேஷன் அண்ட் எலக்ட்ரான் டிரான்ஸ்ஃபர், தட் இஸ் ஸ்டெப் நம்பர் 5. இதெல்லாம் நடந்துட்டு இப்படி ரெடியூஸ்டு ஸ்பீசிஸாக மாறி வரும்போது அந்த இது வந்து ரேட் கான்ஸ்டன்ட் K சப்ஸ்கிரிப்ட் C அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ இது இதெல்லாம் வந்து ரிவர்ஸ் ஃபேஷனில் நடக்கும் இந்த இடத்துல ஃப்ரம் ஹியர் டு ஹியர் இல்லையா. அண்ட் தென் ஃபர்தர் இட் டிஃப்யூசஸ் பேக் டு த பல்க் எலக்ட்ரோலைட் டிஃப்யூஷன் ப்ராசஸில். ஸோ இதுதான் வந்து எலிமெண்ட்ரி ஸ்டெப்ஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரான் டிரான்ஸ்ஃபர் அட் அன் எலக்ட்ரோட். ஆல்ரைட். ஸோ இங்கே என்ன பார்க்குறோம் அப்படின்னாக்க நம்ம இப்போ முன்னாடி பார்த்த மாதிரி இந்த எலக்ட்ரான் டிரான்ஸ்ஃபரை இன்னும் டீட்டெயிலாக பார்க்குறோம், அந்த பர்டிகுலர் எலக்ட்ரான் டிரான்ஸ்ஃபர் ஸ்டெப் மட்டும். இது எலக்ட்ரோட், இங்கே இருக்கிறது ரிடாக்ஸ் ஸ்பீசிஸ். அந்த ரிடாக்ஸ் ஸ்பீசிஸோட பொட்டென்ஷியல் வந்து with reference to the electrode it is slightly less as you could see here, and because of that in the Fermi level in the potential இந்த electrons வந்து can easily given or donated to the redox species, which is a reduction process இல்லையா. And the reverse of the reduction process, which is oxidation, and it happens when the Fermi level of the electrode here, in this case electrode is given as an example, for which the Fermi level potential is slightly lower than the redox species. So as a result the electron flow is from the redox species to the electrode, positively charged or positive electrode, okay, and that is called oxidation. So the types of
electron transfer என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தாங்க, there are several types: homogeneous, heterogeneous, அப்புறம் again the inner sphere electron transfer mechanism இருக்கும், சிலது வந்து outer sphere electron transfer mechanism ஃபாலோ பண்ணும், சிலது வந்து vectorial electron transfer அப்படின்னு represent பண்ணுவாங்க. So there are several types of electron transfer depending on the elementary step that is involved in the further electron transfer in detail. அதை இன்னும் க்ளோஸ் லுக் பண்ணும்போது எந்த மாதிரியான சிச்சுவேஷனில் அது எலக்ட்ரான் ட்ரான்ஸ்ஃபர் நடக்குது and depending on the environment where that electron transfer occurs அப்படின்றத பொறுத்து you can say whether the electron transfer is homogeneous or heterogeneous, inner sphere mechanism, outer sphere mechanism, இல்ல vectorial electron transfer அப்படிங்கிறத சொல்ல முடியும். இந்த ஸ்லைடில் பார்த்தீங்கன்னா உதாரணத்துக்கு homogeneous electron transfer using a chemical reductant. இது வந்து FCங்கிறது ஃபெரோசினியம் அயான், இது வந்து கோபால்ட் சைக்ளோபென்டாடையீனைல் ஸ்பீசிஸ் இருக்கு இந்த இடத்துல. இதோட ரிடாக்ஸ் பொட்டன்ஷியல் பார்த்தீங்கன்னா it is slightly higher, இந்த ஃபெர்மி லெவல் பொட்டன்ஷியல் வந்து slightly higher. So as a result இங்கே இருக்கிற இந்த எலக்ட்ரான் வந்து can be transferred to the ferrocenium ion, and as a result இந்த மாதிரி reduction reaction takes place, and இது ரெண்டுமே வந்து in the same phase, அதனால இது வந்து homogeneous electron transfer. Whereas in the heterogeneous electron transfer using an electrode பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்க Fc plus அது ferrocenium ion and electrode, இது ரெண்டும் பார்த்தா the Fermi level potential of the electrode is same as the ferrocenium oxidized species ஓட electrode redox potential க்கு equal இருக்கு. So there is no electron transfer in this case. And now when you change the potential of the electrode using the cyclic voltammetry, which is a very powerful and the easy technique to alter the potential of the electrode, நீங்க அந்த மாதிரி மாத்தும் போது when the potential rises above the redox species ஓட potential ஓட raise பண்ணும்போது you will see a flow of current which is due to the result of electron flow from the electrode to the ferrocenium ion, இல்லையா, the reduction current. இந்த இது நடக்கும்போது you will see a reduction current. அதுதான். And இந்த மாதிரியான ஒரு electron transfer நடக்கும்போது it is called heterogeneous electron transfer. And there are several two different conventions of plotting the current versus potential by a cyclic voltammetry. In IUPAC convention இதில் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னாக்க it is totally opposite to the US convention. இது IUPAC convention, இது US convention. இந்த US conventionல நம்ம previous slideல பார்த்தோம் இல்லையா, whenever there is a reduction reaction and the reduction reaction is associated with the flow of current, and the flow of current will be on the இந்த மாதிரி பாசிட்டிவ் சைடில் இருக்கும், பாசிட்டிவ் சைட் ஆஃப் த y axisல இருக்கும், and the oxidation current is marked on the negative side of the y axis. இதுதான் வந்து US convention. and the potentials பார்த்தீங்கன்னா high potentials on your left most corner and the low potential on the right hand side. Whereas in contrast IUPAC convention the low potential will be marked onto your left side and the high potentials are marked onto your right hand side. In the current வந்து oxidation in the direction it differs. இங்க பாருங்க இந்த மாதிரி வரும் the reduction and then the oxidation current on the other side. So the two conventions are totally different, which we have to be aware of. Thank you very much for following this presentation, and look back for future editions sooner about cyclic voltammetry in detail and for much more explanations. Thank you again. Bye.